सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सुन सुन साजन मन मित प्यारे जियो, मन तन तेरा एहो जियो भे वारे जियो। बिसर नाही प्रभ प्राण आधारे जियो, सदा तेरी सरनाए ही जियो। रतन पदारथ हर नाम तुम्हारा जियो, तो सच्चा साहो भगत बन जारा जियो। परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी निबाजी, गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु दा खास रूप सत्संग जीओ। आप सर्वत सिख संगत दा बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता है जी। जिया नूं आख्या जाता है, सुआओ गुरमुख प्यारिओ, रल मिल के सतगुरां दे वचनां दे नाल सांझ पाईए। जिन्हां वचनां दे नाल अज आपां सांझ पावांगे, वो वचन सतगुरु अर्जन देव महाराज साहिब उन्हां दे पवित्र मुखारबिंद तो उचारण किए हुए ते अज दी इन्हां वचनां दे द्वारा सतगुरु अर्जन देव महाराज साहिब सानू की बख्शिश करदे ने। राग गौड़ी माज महला पंजवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तू मेरा बहुमान करते, तू मेरा बहुमान, जोर तुम्हारा सुख वसा, सच शब्द निशान रहाओ। तू मेरा बहुमान करते, करते का भाव हुंदा हे करतार, हे वाहिगुरु, हे परमेश्वर। तू मेरा बहुमान, मान का भाव हुंदा फकर, जोर का भाव हुंदा तेरे ताण दे आसरे, सुख का भाव हुंदा सुख दे विच, बसा का भाव हुंदा मैं बसदा हाँ, निशान का भाव हुंदा परवाना राहदारी। पसक ने तू मेरा बहुमान करते, तू मेरा बहुमान, जोर तुम्हारा सुख वसा, सच शब्द निशान रहाओ। सतगुरु अर्जन देव महाराज सब की शुरुआत इन्हां वचनां दे नाल करदे ने ते इन्हां वचनां दे नाल सतगुरु बख्शिश करदे ने। पासक दे ही अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर करतार, तू मेरे वास्ते फकर दी थां है, तू मेरा मान है हे करतार। तेरे बल दे आसरे मैं सुख दे नाल वसदा, तेरी सदा तिर रहन सिफ सलाह दी वाणी मेरे जीवन सफर दे विच मेरे वास्ते राहदारी है तेरी पवित्र बाणी।
सब गल्लां जातियां सुन कै चुप किया, कद ही सुरत ना लधिया माया मोहड़िया। सभे दा भाव हुंदा सत्संगी सारियां, जातियां दा भाव हुंदा मैं समझियां, चुप कीए दा भाव हुंदा लापरवाह होया रहा, सुरत दा भाव हुंदा सूझ अकल। सभी गल्लां जातियां सुन कै चुप किया, कद ही सुरत ना लधिया माया मोहड़िया। पासा कहंदे ही करतार वाहिगुरू माया दे विच मोहिया जीव परमार्थ दियां सारियां गल्लां सुन के समझदा भी है, फिर भी परवाह नहीं करदा ते कदे भी परमार्थ वल ध्यान नहीं दिंदा। ये सच्चियां गल्लां सुनदा भी है, धार्मिक गल्लां सुनदा भी है, पर सुन के परवाह नहीं करदा ते कदे भी इन्हां सच्चियां गल्लां दे नाल परमार्थ वल ये मनुख सतगुरु अर्जन देव महाराज कहते ध्यान ही नहीं दिंदा। दे बुझारता सारता से अखी डिठड़िया, कोई जे मूर्ख लोभिया मूल ना सुनी कहिया। दे दा भाव हुंदा है दिंदा है, सारता दा भाव हुंदा है इशारा, अखी दा भाव हुंदा है अखां दे नाल, मूल ना दा भाव हुंदा है बिल्कुल नहीं, कहिया दा भाव हुंदा है आख्या होया। दे बुझारत सारता से अखी डिठड़िया, कोई जे मूर्ख लोभिया मूल ना सुनी कहिया। सतगुरु कहते जे कोई गुरमुखा कोई इशारा जा बुझाउणी भी दिंदा है कि इत्थे सदा नहीं रहना, फिर वो गल्लां अखी भी वेख लईदियां ने कि सब तुरे जा रहे ने, पर जीव ऐसा कोई मूर्ख लोभी है कि अजिही आखी हुई गल नूं बिल्कुल सुनदा ही नहीं। जिहड़े रब दे प्यारे हुंदे ने परमात्मा दी बंदगी करन वाले, वो गुरमुख इशारा करते ने इस मनुख नूं कि भाई इस दुनिया ते सदा नहीं रहना, ते नाले असीं ये सब कुछ अखी भी वेख रहे हैं कि इन्हां अखां दे नाल देखिया असीं कि इस जग दे उत्ते जो भी साडे वड्डे वडेरे आए वो भी एक दिन इस दुनिया तो कूच कर गए, ते सारे तुरे जा रहे हैं साडियां अखां दे सामने। पर सतगुरु अर्जन देव महाराज कहते ये जीव ऐसा मूर्ख लोभी है, ये आखी हुई गल ते बिल्कुल नहीं सुनता, ध्यान नहीं दिंदा, बेपरवाह होया रहिंदा उन्हां गल्लां दे वल्लों। सतगुरु कहते एक स दोहों चौं क्या गणी, सब इकत साध मुनि, एक अध नाए रसियाड़ा का बिरली जाए बुठी। हे भाई मैं किसे एक दी दो दी चौ दी की गल दसा, सारी ही सृष्टि इको ही स्वाद विच लगी हुई है। सतगुरु अर्जन देव महाराज कहते असीं दो चार दी की गल करिए, सारी सृष्टि ही इको ही स्वाद विच लगी हुई है।
ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੱਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬਿਰਲਾ ਟਾਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹਿਰਦਾ ਥਾਂ ਬਰਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਦਾ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਰਲਾ ਟਾਮਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਸੱਚੇ ਦਰ ਸੋਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰੰਗ ਰਤੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲ ਜਾਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਲਾਸਟ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਸੱਚੇ ਦਰ ਸੋਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰੰਗ ਰਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲ ਜਾਤ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਹੀ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਆਖ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਮਾਂਝ। ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ, ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਆਠ ਪਹਿਰ ਆਰਾਧੀ ਹੈ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ ਰਹਾਓ। ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ। ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸਤ ਸੰਗ ਜੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ। ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ, ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਆਠ ਪਹਿਰ ਆਰਾਧੀ ਹੈ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ ਰਹਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੀ ਭਾਈ ਇਹ ਨਾਮ ਅਠੇ ਪੈਰ ਸਿਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਤ ਘਟ ਵਸੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਈ ਸੁਹਾਵਾ ਥਾਓ, ਜਮ ਕੰਕਰ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵਈ ਰਸਨਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਜਿਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਟ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਜਿਤ ਘਟ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਮ ਕੰਕਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜਮਨ ਦਾ ਦਾਸ, ਜਮਦੂਤ। ਨੀੜ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਨੇੜੇ। ਰਸਨਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਤ ਘਟ ਵਸੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਈ ਸੁਹਾਵਾ ਥਾਓ, ਜਮ ਕੰਕਰ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵਈ ਰਸਨਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਹਿਰਦਾ ਥਾਂ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਮਦੂਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਪੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਮ ਕੰਕਰ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵਈ ਰਸਨਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਸੇਵਾ ਸੁਰਤ ਨਾ ਜਾਣੀਆ, ਨਾ ਜਾਪੈ ਆਰਾਧ, ਓਟ ਤੇਰੀ ਜਗ ਜੀਵਨਾ, ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਗਾਧ। ਸੇਵਾ ਸੁਰਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਅਕਲ ਸੂਝ। ਨਾ ਜਾਪੈ ਆਰਾਧ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਆਰਾਧਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਅਗਮ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਅਪਹੁੰਚ। ਅਗਾਧ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਅਥਾ। ਸੇਵਾ ਸੁਰਤ ਨਾ ਜਾਣੀਆ, ਨਾ ਜਾਪੈ ਆਰਾਧ, ਓਟ ਤੇਰੀ ਜਗ ਜੀਵਨਾ, ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਗਾਧ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੇ ਜਗਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਾਲਣਹਾਰ ਮਾਲਕ, ਹੇ ਅਪਹੁੰਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਹੇ ਅਥਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸੂਝ ਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਰਾਧਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਝਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਅਜਾਈ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਕਿਰਪਾਲ ਗੁਸਾਈਆਂ, ਨੱਠੇ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪ, ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨਾ ਲਗਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਰੱਖੈ ਆਪ। ਗੁਸਾਈਆਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਭਾਈ ਕਿਰਪਾਲ ਗੁਸਾਈਆਂ, ਨੱਠੇ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪ, ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨਾ ਲਗਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਰੱਖੈ ਆਪ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਾਈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਉਤੇ ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਿਕਰ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ। ਜਿੱਤੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪ ਆਦਿਕ ਦਾ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਭੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਔਗੁਰ, ਗੁਰ ਸੱਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਸਭ ਕਿਸ ਪਾਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੇ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਭ ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ।
गुरु उस करतार का रूप है जो सदा कैवरन वाला है। जे गुरु प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए गुरु, तो उस मनुख नूं सब कुछ प्राप्त हो जाता है। गौड़ी माझ महला पंचवा। हर राम 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 रामा, जप पूर्ण होए कामा। जप का भाव होंदा है जप के, कामां का भाव होंदा है सारे काम। हर राम 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 रामा, जप पूर्ण होए कामा। सतगुरु अर्जन देव महाराज शब्द की शुरुआत करते हैं इन्हां वचनां दे नाल। पातशाह कहंदे हे भाई, सदा परमात्मा का नाम जप के सारे काम सफल हो जाते हैं। जे परमात्मा का नाम जपते रहिए ना, तो कोई अजिहा काम नहीं जिहड़ा सफल ना हुंदा होवे। परमात्मा की बंदगी दे विच, परमात्मा के नाम दे विच इतनी ताकत है। जिहड़ा मनुख परमात्मा का नाम जपदा रहिंदा है, उस मनुख दे सारे कारज सारे काम सफल हो जाते हैं। हर राम 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 रामा, जप पूर्ण होए कामा। अगे सतगुरु कहते राम गोबिंद जपेंदिया, होआ मुख पवित्र। हर जस सुनीए जिसते सोई भाई मित्र। हर जस का भाव होंदा है परमात्मा का नाम सिबसला। जिसते का भाव होंदा है जिस पासों। सतगुरु कहते राम गोबिंद जपेंदिया, होआ मुख पवित्र। सतगुरु कहते हे भाई, राम राम गोबिंद गोबिंद जपदे आ, भाव अपनी रसना दे नाल, अपने मूँह दे नाल परमात्मा का नाम जपदे आ, मनुख का मूँह पवित्र हो जाता है। ते दुनिया दे विच ओही मनुख असल भरा है, असल मित्र है, जिस दे पासों परमात्मा की सिब सलाह सुनी जावे। साडा असल मित्र वो है जिहड़ा सानू गुरु की गल सुणाउंदा होवे, परमात्मा की वडियाई की गल सुणाउंदा होवे। वो साडा दोस्त है, साडा मित्र है, वो असली भरा है, वो जिहड़ा सानू गुरु की गल सुणाउंदा होवे। ते अगे सतगुरु अर्जन देव महाराज फिर बख्शे करते ने, सब पदार्थ सब फला, सर्ब गुणा जिस माही, क्यों गोबिंद मनो विसारी है, जिस सिमरत दुख जाए। सब का भाव होंदा है सारे, जिस माहे का भाव होंदा, जिस परमात्मा की वसते विच मनों का भाव होंदा है मन तो। पातशाह कहंदे हे भाई, उस गोबिंद नूं, उस परमात्मा नूं अपने मन तो कदे भी नहीं भुलाउणा चाहिदा। उस परमात्मा नूं, उस गोबिंद नूं अपने मन विचों कदे भी नहीं भुलाउणा चाहिदा, जिस दा सिमरन कीतिआं सारे दुख दूर हो जाते हैं। उस परमात्मा के नाम जपदिआं तो सारे दुख दूर हो जाते हैं। ते जिस दे वस दे विच दुनिया के सारे पदार्थ, सारे फल, सारे आत्म गुण ने, उस परमात्मा नूं कदे नहीं भुलाउणा चाहिदा। उस परमात्मा नूं हमेशा याद रखना चाहिदा है। अगे सतगुरु अर्जन देव महाराज फिर बख्शे करते ने, जिस लड़ लगिया जीविया, भवजल तर पाईए पार, मिल साधु संग उधार हुई, मुख उजल दरबार। जिस लड़ का भाव होंदा है जिस परमेश्वर के पल्ले दे नाल
ਲੱਗਿਆਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਜੀਵਿਆਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜਿਉਂ ਪਾਈਦਾ, ਭਵਜਲ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ, ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਜੀਵਿਆ, ਭਵਜਲ ਪਾਈਐ ਪਾਰ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਉਧਾਰ, ਹੋਈ ਮੁਖ ਉਜਲ ਦਰਬਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਸ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਹਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਈਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਮਾੜਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਦਾ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਿਆਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਗੋਪਾਲ ਜਸ, ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਕੀ ਰਾਸ, ਨਾਨਕ ਉਬਰੀ ਨਾਮ ਜਪ, ਦਰ ਸੱਚੇ ਸਾਬਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਦੀਆਂ ਲਾਸਟ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਾਨਕ ਗੋਪਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਸੰਤ ਜਨ ਬੇਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਦਾ ਸਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਾਬਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋਭਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਸੀ ਵਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਫੇਰ ਅਗਲੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।